warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin fi darain amin ila anqal at-tawassul wal istighatsah. Ma huwa at-tawassul? At-tawassul huwa ahadu turuq ad-du'a wa tawajjuh ila Allah ta'ala. Wa yati ala ma'nayn, ahaduhuma yas'alu asy-syakhs rabbahu jalla wa ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi. وثانيهما أن يسأل الشخص النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ليدعو الله تعالى. ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو الاستغاثة أو التوجه، إذ كلها تؤول إلى شيء واحد وهو جعل واسطة بينك وبين الله تعالى. ما الدليل جواز التوسل والاستغاثة؟ من أدلة جواز ذلك ما يلي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فلفظ الوسيلة في الآية عام ولا تخصص فيه للعمل دون الزوات ولا في الحياة دون الممات. وعن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعوه. قال فأمر أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيا. قال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط. وفي رواية ابن أبي خيثمة وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك. وفي رواية طبراني في معجمه الصغير والكبير أن الراوي الحديث علمه رجلا في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيتي إلى صلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وتغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله على بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. فقوله بحق السائلين أي لا التخصيص فيه بالأحياء دون الأموات. عن مالك بن المالك الدار وكان خازن عمر رضي الله تعالى عنه قال أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسجون. الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم غرجة mungkin ya urjah bi ardi falah falyunadi a'inuni ya ibadallah. فهذه الأحاديث أمثالها علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصحابه حدثوا بها التابعين وتنقلها الرواه والأئمة وأخرجوها في كتبهم من غير التنكير. وروى عن أبي بكر بن أبي علي قال كان ابن المغري يقول كنت أنا وطبراني وأبو الشيخ بالمدينة فضاق بنا الوقت فوصلنا ذلك اليوم
Falamma kana waqtul isya hadarat al-qabr wa qultu ya Rasulullah al-ju'. Faqala li Tabrani ijlis fa imma yakuna rizq awil maut. Faqumtu ana wa Abu Syekh fa hadara al-bab علوي ففتحنا له فإذا غلمان بجفتين فيهما شيء كثير فقال شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليكم. Alhamdulillah. Dijelaskan di sini tentang makna tawassul dan juga pengertian daripada al-istighatsah. Ini ya ahbab adalah salah satu perkara yang juga menjadi syubhah. Banyak saudara-saudara kita di sana, di luar sana yang mengingkari perkara tawassul. Dia bilang kita enggak boleh tawassul, orang yang bertawassul berarti syirik. Orang syirik berarti tempatnya di neraka, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada keyakinan mereka ya. Sebelum saya bahas tentang masalah tawassul, perlu kita jelaskan kenapa sih mereka punya keyakinan kayak begini. Kenapa mereka mengingkari tawassul dan mengatakan orang yang bertawassul berarti syirik. Jadi sebelum kita pahami adillah kita harus pahami dulu pola pikir mereka. Jadi mereka memiliki pemahaman bahwa tauhid, perkara tauhid bagi mereka itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada namanya tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini pola pikir mereka nih yang mengingkari tawassul. Tauhid rububiyah artinya mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur segala yang ada di muka bumi maupun di langit. Allah yang berkuasa. Ada tauhid rububiyah. Cuman masalahnya kita juga sepakat ya, arti Allah Maha Pemberi, Allah pemberi rezeki, Allah Maha berkuasa, kita sepakat sama mereka. Cuman masalahnya mereka mengatakan bahwa tauhid rububiyah ini itu ternyata di mata mereka dimiliki bukan hanya buat orang Islam, bahkan orang-orang kafir, musyrikin, penyembah berhala, orang Yahudi, Nasrani juga punya tauhid rububiyah katanya. Berarti mereka anggap bahwasanya tauhid rububiyah ini bukan penjamin orang bisa masuk surga. Jadi orang, kenapa? Abu Jahal juga yakin Allah itu Maha Pencipta, cuman tempatnya di neraka. Jelas ya. Mereka ini meyakini seperti itu, bahwasanya katanya tauhid rububiyah ini bukan sesuatu tauhid yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat kelak. Artinya orang bakal masuk neraka. Kalau cuman punya rububiyah tanpa ada tauhid uluhiyah. Jadi kita jelaskan dulu apa tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah ini segala macam. Ternyata dengan tauhid kayak gini ini nggak jamin orang selamat di akhirat. Wadah ya. Adapun yang kedua tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Di mata mereka tauhid uluhiyah itu artinya menghambakan diri khusus hanya untuk Allah. Engkau beramal harus hanya kepada Allah. Maka dari tauhid uluhiyah inilah muncul permasalahan-permasalahan mengingkari tawassul. Dari tauhid uluhiyah. Sehingga mereka meyakini kalau kalian beribadah, bertawassul kepada satu orang, kepada siapapun atau kepada apapun, maka ini orang sudah dihukumkan syirik, keluar dari Islam. Maka dari sini, dari pemahaman tauhid uluhiyah inilah muncul pemahaman takfiri, ya, mengkafirkan orang Islam. Hadza kafir, hadza syirik. Jadi kenapa kita lihat ada orang-orang yang mulai mengkafirkan muslimin? Mereka sebab mengatakan itu orang-orang yang mengatakan dirinya muslim, mereka cuma punya tauhid rububiyah tapi mereka enggak punya tauhid uluhiyah. Sebab mereka masih bertawassul, mereka masih beristighosa, masih berziarah kubur, masih ini muncullah dari sini tauhid uluhiyah ini pemahaman atau takfiri atau mengkafirkan muslim. Makanya muncul kelompok ISIS, kelompok teroris, kelompok ini buahnya dari keyakinan tauhid uluhiyah ini. Di mata mereka orang yang bertawassul hadza laisa muslim, hadza kafir. Na'udzubillah min
Dzalik. Hadza tauhid uluhiyah. Baik. Mereka menyatakan dengan dalil Quran. Jadi mereka bilang kayak gini bukan karena pola pikir mereka. Mereka dengan dalil Quran. Ya, tentunya dalil Quran ini yang artinya mereka hanya mengambil satu bagian ayat yang sesuai kemauan mereka, sedangkan ayat yang tidak sesuai kemauan mereka diumpetin, enggak disebutkan. Hadis yang sesuai sama mereka pakai, yang enggak sesuai sama mereka disingkirkan. Nah, ini bisa kita bilang kecurangan mereka, artinya mengikuti. Jadi agama harus tunduk dengan pemikiran mereka. Padahal kalau mereka baca ayat-ayat yang lainnya jelas sekali bahwasanya yang mereka paham itu salah. Contoh, mereka meyakini ya ahbab, seperti tentang bahwasanya mereka meyakini bahwa Allah berfirman tentang tauhid rububiyah ini. Allah nyatakan la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ketika engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, kata Allah, idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Oh, berarti mereka punya rububiyah nih. Tauhid rububiyah, artinya orang-orang penyembah berhala juga yakin Allah pencipta. Ini dalil mereka ya ahbab ya. Lalu cuman masalahnya mereka hanya pakai ini ayat atau yang berkenaan dengan ini ayat. Tapi ayat-ayat yang lain yang sebenarnya membantah pemahaman mereka ini mereka nggak gunakan. Seperti contoh, Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan bagaimana orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan di dalam ayat juga dinyatakan wa ma yahlikuna illa dahr. Yang membuat kita binasa ini dahr, masa. Artinya bukan Allah, sehingga mereka tidak percaya dengan Allah. Tapi enggak digunakan ini ayat ya, sebab mereka pikir pokoknya semua orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka punya tauhid rububiyah. Mereka pukul rata tuh. Berarti kita kalau belum punya tauhid uluhiyah, berarti keadaan kita sama dengan orang kafir Mekah, sama dengan penyembah berhala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Kemudian seperti Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya. Ini kan dijelaskan alladzina, disebutkan wa ma yahlikuna illa dahr. Ini jelas ucapan orang kafir tidak percaya dengan Allah. Kalau emang ente bilang rububiyah, kemana rububiyahnya ini? Mereka meyakini bahwa yang menghancurkan, membinasakan mereka bukan Allah, tapi masa atau zaman. Sebagaimana juga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, atad'una ba'lan tadharuna ahsanal khaliqin, Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin fakazzabuh. Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran bahwasanya kalian tad'una ba'la. Ba'la ini nama Tuhan mereka, patung, Tuhan Ba'al. Kalian memohon kepada Ba'al, Tuhan Ba'ala. Dan kalian meninggalkan pencipta sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Allah lah Tuhan kalian dan Tuhan orang tua kalian yang terdahulu. Ketika disampaikan nasihat ini bahwa Allah yang menciptakan kalian, Allah Tuhan kalian, maka mereka menjawab fakazzabuh, tapi mereka ingkari. Artinya apa? Mereka enggak percaya kalau Allah sang pencipta. Tapi kemana ini ayat kok mereka enggak gunakan? Jadi maka Anda bilang mereka cuma menggunakan satu ayat, cuma menyingkirkan ayat yang lain yang berbeda dengan pemahaman mereka. Hakadha. Taib. Seperti ada satu orang Arabi di kalangan kufar Quraisy, penyembah patung dia. Patung disembah sebagai Tuhannya. Ketika lagi meleng tiba-tiba datang seekor ta'lab. Ta'lab ini bisa kita bilang apa ya? Rubah atau musang ya. Ini ta'lab naik ke atas kepala patung berhala ini orang, kemudian buang air kecil di atas kepala patung. Ini Arab, ini Baduin lihat, rubah buang air kecil di atas kepala patung, kepala Tuhan saya. Dia bilang, Arabbun yabulu ta'labani bi ra'sihi. Laqad dzalla man balat alaihi ta'alibu. Dia bilang, apakah benar Tuhan nih
Apakah ini benar Tuhan? Yang mana kepalanya dikencingin sama Sa'lab, sama rubah. Sungguh betapa hinanya kepala yang dikencingi oleh seekor hewan seperti Sa'lab, maka nggak mungkin bisa jadi Tuhan. Artinya apa? Di dalam tauhid mereka, bukan tauhid, dalam pemahaman penyembah patung berhala, bahwasanya mereka nggak yakin dengan Allah. Mereka yakin patung itu adalah Tuhan mereka. Ya. Hanya patung adalah Tuhan mereka. Makanya gimana ente bisa bilang lah, kalau orang yang nyembah patung itu punya tauhid rububiyah. Kemana tauhid rububiyahnya? Sampai dikatakan ar-rabbu yabulu ta'labu ala ra'sihi. Apakah benar nih Tuhan, Rabb, rububiyah ya? Apakah benar ini Rabb, sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang yang berkuasa? Ternyata kepalanya dikencingin sama Sa'lab. Artinya apa? Menunjukkan dari ucapan Arabi ini, mereka nggak percaya dengan rububiyah yang mereka bilang nih. Kelompok orang mengatakan ada tauhid rububiyah istilahnya. Tayyib. Ala kulli hal. Adapun tauhid uluhiyah, ini yang jadi permasalahan kita dalam pembahasan kita saat ini. Tauhid uluhiyah artinya mereka mulai mengkafirkan orang-orang yang bertawassul. Sebab mereka beranggapan kita harus ibadah hanya untuk Allah, meminta hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Jadi mau tawassul, mau istighosah, hadza haram. Tayyib. Sampai dengan dalil, mereka juga menggunakan ayat Quran. Mereka mengatakan bahwasanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ucapan orang kufar Quraisy, penyembah berhala mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mana abuduhum, kami enggak nyembah patung, kami sujud pada patung ini sesungguhnya illa liyuqarribunallahu zulfa, tujuannya cuma untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, berarti kalian, hei orang-orang yang bertawassul, kalian pun sama dengan kufar Quraisy penyembah patung. Kalian kenapa datang ke kuburan Nabi Muhammad? Kalian kenapa tawassul kepada ini? Untuk menjadikan mereka wasilah, tawassul doang, bahwa mereka cuma sebagai penyambung untuk kepada Allah. Berarti kalian sama dengan kufar Quraisy, dengan musyrikin. Maka Hadza ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma mengatakan, ini kelompok kayak begini nih, tahu nggak pemikiran apa? Pemikiran orang-orang Khawarij yang mengkafirkan nih. Makanya dari masanya Rasulullah, masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu tidak ada muslim mengkafirkan muslim lainnya. Munculnya kapan? Nih kelompok Khawarij, yang berpisah dari pasukan Sayyidina Ali, mulai mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan nggak tanggung-tanggung sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikafirkan sama mereka. Ali bin Abi Thalib kafir. Makanya Abdurrahman bin Muljam, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan bangganya dan bahagianya ketika mengetahui kabar Sayyidina Ali terbunuh dengan tangannya. Nauzubillah min dzalik. Makanya disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, innal khawarij syirara khalqillah, ya'maduna ala ayatillah ayatul lil musyrikin wa ya'maduna lil muslimin. Ini sesungguhnya mereka Khawarij ini adalah makhluk Allah yang paling buruk, kata Ibn Umar. Kenapa? Sebab mereka menggunakan ayat yang diturunkan buat orang musyrik ditujukan buat orang Islam. Hadza musyrik, hadza kafir. Padahal ini ayat diturunkan buat musyrikin penyembah patung, penyembah berhala yang memang tidak punya iman di dalam hatinya, yang tidak punya iman kepada Rasulullah. Ini ayat diturunkan buat mereka, tapi ini ayat buat mereka nih, orang yang tawasul, ini dia ayatnya. Buat orang yang ziarah kubur, ini dia ayatnya. Berarti ya kalian syirik. Ada kata Ibnu Umar, ada syirar khalqillah. Ayat yang diturunkan buat munafikin, diturunkan buat musyrikin, diberikan, disandarkan atau ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini jelas, biar kita paham, dari sinilah mereka mengharamkan tawassul. Cuman kita nanti bakal jelaskan adillahnya ya, bahwa kita kenapa kok bertawassul. Hadirin, pertama harus paham dulu apa itu tawassul. At-tawassul huwa ahadu turuqid du'a
wat tawajjuh ilallah. Tawassul adalah salah satu metode dalam berdoa atau memohon kepada Allah. Salah satu cara. Orang mau doa kepada Allah dengan cara apapun silahkan. Ya. Mau langsung, ya Rabb, aghithni, atau ya Allah, bijahi hadzal rajul, bijahi hadzal nabi. Ya, aghithni, artinya yang penting intinya doa kepada Allah. Jadi tawassul itu cuma metode atau cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiyati ala ma'nayain, dan tawasul ini ya, ada dua makna, artinya dua contoh. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, ayas ala syakhs rabbahu jalla wa ala bin nabi. Ya, yakni seseorang memohon kepada Allah, berwasilahkan kepada seorang nabi. Ya Allah, bijahi habibika Muhammad, antusfiyani. Ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, tolong sembuhkan saya. Wadih ya, arti bertawasul, arti dia memohon kepada Allah cuman menggunakan perantara. Perantaranya ini Nabi atau orang soleh atau apapun itu. Ya, pokoknya ini menjadikan perantara. Wa tsaniha ayas al syakhs an nabi nafsuh. Pengertian kedua tawasul artinya dia mendatangi Nabi dan meminta itu Nabi yang doa. Nabi tolong doain saya. Nabi tolong doakan saya. Taib. Sebenarnya kan dia bisa aja doa langsung kepada Allah. Kenapa mesti ke Nabi dulu? Ya. Maka ketika dia datang ke Nabi, ya Nabi tolong doakan saya. Ini pun juga makna daripada tawassul. Menjadikan Nabi sebagai perantara. Cuman biar Nabi yang mohon. Biar Nabi yang minta. Ya. Seperti meminta syafaat. Ya. Ini pun juga makna tawassul. Taib. Jadi nggak ada bedanya antara tawassul, tasyaffa, meminta syafaat, atau al-istighasah, ya, atau tawajjuh. Semua bimakna wahid. Arti yang diminta tetap Allah, cuman melalui perantara. Baik dia yang memohon menjadikan Nabi saleh atau orang-orang saleh atau apapun itu sebagai perantaranya, atau dia minta langsung kepada seorang nabi atau meminta kepada orang saleh untuk mendoakan dia. Ini pun juga bagian daripada tawassul. Taib. Jadi dari sini kita paham. Jadi tawassul ada dua makna dan semuanya benar, semuanya tawassul. Ya. Sebab kalau ente mau minta langsungnya kepada Allah, kenapa harus minta dulu kepada nabi? Ya, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis. Ya, dalam hadis nanti saya bayan ya, dalil-dalilnya. Ya. Taib. Sekarang kita masuk dulu. Apa dalil jawaz tawassul? Dalil seseorang dibolehkan tawassul itu apa sih dalilnya? Ya, tentunya Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya, Qauluhu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Taib. Di sini ketika Allah nyatakan wabtaghu ilaihil wasilah, arti boleh enggak tawassul? Boleh. Sebab Allah yang perintahkan, amr. Wabtaghu ilaih. Wabtaghu ilallah. Dengan apa? Dengan wasilah. Perantara. Arti tawassul boleh? Boleh. Taib. Akhirnya mereka ini yang mengingkari tawassul ya ahbab. Ya, harus kita pahami. Mereka bakal bilang, oh iya, tawassul itu dibolehkan dalam 3 hal. Selebihnya haram. Selebihnya haram. Tawassul hanya dibolehkan dalam 3 hal. Ini menurut mereka nih. Pertama mereka bilang tawassul haram. Diingkari semuanya. Kemudian ketika dibacakan ayat, oh iya boleh. Cuma dalam 3 hal doang. Dalam 3 hal doang. Apa itu? Yang pertama adalah tawassul bi asma wa sifatillah. Bi asma'illah atau sifatillah. Tawassul dengan asma wa sifatillah boleh. Seperti dia berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Birahmatik. Rahmat adalah sifatullah. Ya. Jadi mereka menyatakan kalau tawassul kepada asma Allah, tawassul pada sifatullah, ini boleh. Ya. Ala kulli hal masih dibolehin ya. Birahmatik astaghits. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka membolehkan tawassul kepada amal
al-khair, amal-amal baik. Dengan amal baik boleh tawasul. Sebagaimana di dalam hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam goa. Masuk dalam goa, sebagaimana disebutkan sahih hadisnya, 3 orang ini masuk dalam goa, yang satu ketika tertutup mulut goa dengan batu yang besar, kemudian didorong gak kuat, akhir mereka saling memohon kepada Allah sesuai amal perbuatan mereka. Dan disebutkan di dalam hadis, yang satu tawasul karena baktinya sama orang tua, yang satu tawasul karena dia bisa meninggalkan perbuatan maksiat, hal yang diharamkan Allah, yang ketiga tawasul tentang amanah, ya, karena amanah dia. Akhirnya terbukalah pintu gua sehingga mereka keluar. Maka mereka pun, saudara-saudara kita ini menyatakan boleh tawasul kepada amal baik, ya, amalul hasanat boleh, atau dengan amalus salihah. Yang ketiga, ya, mereka membolehkan tawasul dengan doa ussalihin. Artinya ini seperti pengertian tadi, datang kepada orang soleh. Tolong dong doain saya ya Ustadz. Kiai tolong doakan saya, Habib tolong doakan saya, Nabi tolong doakan saya. Menurut mereka boleh. Jadi dalam 3 hal ini mereka menyatakan boleh tawasul. Selebihnya haram. Selebihnya haram. Dan adapun tawasul kepada Nabi, menurut mereka nih, tawasul kepada Nabi mereka membolehkan, tapi kapan? Saat Nabi masih hidup. Kalau Nabi udah meninggal mereka nggak membenarkan lagi. Taib. Nah sekarang kita bahas ini ayat. Jadi sekarang kita paham bahwa mereka meyakini tawasul itu dibolehkan hanya dengan amalus shalihat atau dengan sifatillah atau dengan doa kaum sholihin, artinya mendatangi orang soleh. Baik, sekarang kalau kita kembalikan pada ayat, Allah bilang wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya carilah ridha kedudukan di sisi Allah dengan cara menggunakan wasilah atau perantara. Baik, perhatikan ya ahbab, falafzul wasilah di sini fil ayah amun, umum. Artinya bukan dalam 3 hal yang kita sebutkan doang, umum. Tawasul kepada, berarti kan Allah bilang wabtaghu ilaihil wasilah. Kenapa ini khususkan? Padahal ini kalimat umum artinya mencakup semuanya. Tawasul kepada orang yang masih hidup, kepada orang yang sudah meninggal dunia, bahkan orang yang belum dilahirkan sekalipun. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, menyatakan tentang hadis tawasulnya Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah kemudian diturunkan ke dalam dunia, apa kata Nabi Adam? Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Rabbi jahi habibika Muhammad antaghfira li dzunubi. Ya Allah, berkat kekasihmu Nabi Muhammad tolong ampuni kesalahan saya. Nah ini hadis dalam kitab Mustadrak sahahul Hakim. Hadis hadisun sahih indal Hakim. Hadis sahih menurut indal Imam Hakim ya dalam kitab Mustadrak. Bahwasanya dia bilang ya Rabb, dia bilang antaghfir li bijahi habibika Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad belum lahir ke muka bumi, tapi Nabi Adam telah memohon atas nama Nabi Muhammad. Sampai Allah katakan, ya Adam, min aina ta'rif ana Muhammad habibi wa ma khalaqtuh. Gimana kau bisa tahu itu Muhammad kekasihku sedangkan aku belum menciptakan dia? Maka kata Nabi Adam, ya Rabb, saat engkau ciptakan saya dan kau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, saat aku membuka mataku, aku mendapatkan di tiang-tiang arsmu tertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya yakin ya Allah, tidak ada nama makhluk disandingkan dengan namamu, melainkan dia pasti kekasihmu ya Allah. Maka Allah menjawab, qal sadaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtuk. Benar kau ya Adam, kalau bukan karena dia aku nggak bakal ciptakan kau. Hadza hadis menunjukkan tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Padahal kala itu Nabi Muhammad belum dilahirkan. Hakada. Bahkan disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa, kalau tidak salah Qadhi Iyad menjelaskan bahwasanya itu Bani Israel itu mereka tuh membawa bendera bertuliskan Muhammad. Padahal kala itu Nabi Muhammad belum lahir ya, tapi nama Nabi Muhammad sudah mereka kenal.
Mereka tahu nama Nabi Muhammad. Sehingga kalau mereka perang, bawa panji bertuliskan nama Nabi Muhammad. Dia bilang kalau kami perang bawa bendera ini kami pasti menang. So, tawassul. Tawassul Bani Israel. Artinya kepada orang yang belum dilahirkan. Tamam. Saat Nabi sudah dilahirkan ada di muka bumi. Bertawasul sahabat, bertawasul kepada Rasulullah sebagaimana nanti bakal kita jelaskan. Bahkan setelah wafat Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan di sini. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa kalimat wabtaghu ilaihil wasilah, ini kalimat wasilah amun, lafaz umum. Kenapa kok cuma disempitkan hanya 3 doang? Lebihnya nggak boleh, hanya dalam 3 hal. Dalam asma sifat Allah, dalam amal salihah atau doa salihin, ada mungkin. Selainnya nggak boleh. Lah, Allah nggak bilang kayak begitu. Allah nggak nyatakan ini sebatas inilah. Allah sebutkan dengan lafaz umum. Lafaz umum. Kemudian juga wabtaghu ilaihil wasilah, bisa kepada zat, bisa pada sifat, bisa kepada nabi, bisa kepada siapapun. Bisa pada siapapun. Artinya dibolehkan tawasul, tidak dilarang. Wala fil haya dunal mamat. Dalam masa hidup atau dunal mamat. Kalau mati nggak boleh tawasul. Kalau masih hidup nabinya boleh. Lah. Nanti di sini bakal dijelaskan adillahnya, dalil-dalilnya bahwa para sahabat bertawasul kepada Rasulullah. Bahkan para tabi'in bertawasul kepada Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad enggak ada ya. Bagaimana disebutkan dalam kitab ini An Utsman bin Hunayf. Sebelumnya ya ikhwan, sebelum kita lanjutkan ini, pertama kita bilang kepada mereka yang ingkar tawasul, ente mau ingkari tawasul silahkan. Toh kita juga, kita nih orang-orang yang meyakini tawasul dibolehkan, kita nggak berpatokan kalau tawasul pasti diterima, kalau nggak tawasul nggak diterima, enggak. Kita bilang itu cuma metode cara doa. Sebagaimana kita bilang itu cuma salah satu metode cara memohon kepada Allah. Adapun ijabah atau enggak diijabah oleh Allah itu kembalinya kepada Allah, bukan pada tawasul atau enggak tawasul. Intinya kita dianjurkan meminta kepada Allah dengan tawasul atau tanpa tawasul. Jadi harus kalian pahami, hai orang-orang yang mengingkari tawasul, kami enggak menyatakan kalau orang bertawasul pasti mustajab, kalau enggak tawasul pasti ditolak doanya, enggak seperti itu. Kita cuma meyakini tawasul salah satu metode cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas itu. Adapun digobul atau tidak digobul itu kembalinya kepada Allah. Cuman kita sadar diri kita makhluk yang banyak dosa, makhluk yang penuh dengan noda dan kesalahan, hingga rasanya malu ingin memohon, kayaknya enggak pantas. Tangan yang berlumur dosa ini kita angkat untuk memohon kepada Allah. Sehingga kita datang kepada orang soleh atau kita bertawasul, ya Allah berkat kekasih-Mu. Kalau saya tahu diri saya di banyak dosa, banyak kesalahan, maka ya Allah saya jadikan itu wali, itu orang soleh, itu nabi sebagai wasilah saya. Maka hanya sebatas itu. Jelas ya. Baik. Kembali kepada hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf adalah sahabiyul jalil, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan anna rajulan dharir, ada satu orang yang terkena penyakit tidak bisa melihat. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Rasulullah. Faqala, "Ud'u Allah ayyu'afiyani ya Rasulullah." Tolong doakan saya agar Allah menyembuhkan mata saya. Agar saya bisa kembali melihat lagi. Baik. Kemudian Nabi menjawab, in syi'ta, kalau engkau pengen, da'autu, ane doain. Kalau ente mau, ane doain bisa, kata Rasulullah. Wa in syi'ta, tapi ente juga bisa, kata Rasul, kalau yang kita pengen, sabar deh. Ujian dari Allah, pahalanya besar. Terserah ente mau ane doain, apa ente mau sabar, semuanya bisa katanya. Bahwa khairun lah, tapi kalau ente bersabar, itu lebih baik, kata Rasulullah. Maka dia bilang, fad'u, ane minta ente doain ya Rasulullah. Ane minta kau doakan saya ya Rasulullah. Kala, maka Nabi mengatakan fa amarahu ayatawadda. Maka lihat di sini hadirin ya. Ini mereka yang ingkar tentang tawassul, kita bacakan ini hadis, mereka bilang, "Oh, itu hadis bukan hadis tawassul. Itu hadis seseorang yang matanya tidak bisa melihat minta didoakan oleh Nabi Muhammad."
Itu hadis adalah orang meminta doa dari Nabi Muhammad, bukan doa tawasul. Tayyib, itu judulnya. Awalnya gitu. Tapi apa yang diajarkan Rasulullah pada orang ini? Nabi menyatakan, kata Rasulullah, tawadda fa ahsanil wudu. Berwudulah engkau dengan sebaik-baik wudu, summa salli rak'atain. Kemudian salatlah 2 rakaat, kemudian kau angkat tanganmu, kata Nabi. Selepas salat salam, doa angkat tangan, Allahumma inni as'aluka wa attawajjahu ilaik binabika Muhammad. Artinya diajarkan tawasul sekarang. Ya Rabb, saya memohon kepadamu dan tawajuh berkat kekasihmu, berkat Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi pembawa rahmat, ya Muhammad. Kemudian dalam doa nih, dalam doa disuruh panggil namaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu ilaik, inni atawajjahu bika, sesungguhnya aku memohon dengan engkau ya Muhammad, ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati hadhihi lituqda. Saya memohon kepada Allah agar Allah kabulkan hajatku. Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah sembuhkan aku. Ya, sembuhkan aku. Qala Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan ini hadis, dia bilang, fa wallahi, ya, demi Allah, mata faragna wala tala binal hadis, ya, itu enggak berlangsung waktu panjang hadirin, ya, enggak berlangsung waktu panjang, ya, cuman beberapa menit nih orang menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah, hatta dakhala rajul wa kana lam yakun bihi darqat, ya, matanya udah kembali bisa melihat lagi seakan-akan tidak pernah kena penyakit seperti ini sama sekali. Ya. Syahid di sini ya ahbab, ya, lihat apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada sahabat ini. Ya, ini atawajjuhu bika, ya, ini as'aluka wa tawajjahu ilaik binabika Muhammad. Ini kalimat binabika Muhammad ini tawassul. Mesti kan dia bisa aja minta, ya fulan, ente kalau mau sembuh bilang, ya Allah sembuhkan mata saya, kelar udah. Kenapa harus binabika Muhammad? Ya. Berarti di sini Nabi ngajarin tawasul atau enggak? Nabi ngajarin tawasul, ya. Maka kalau ada yang bilang tawasul haram, lalu apa pendapat kalian dengan kalimat binabika Muhammad, Nabi rahmah? Ya Muhammad, ya, atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda Allahumma syafi'hu fiyya. Taib. Hadza masa hidupnya Rasulullah. Nabi yang ngajarin, artinya Nabi masih hidup. Tamam. Adapun Sayyidina Utsman bin Hunayf meriwayatkan lagi, wa fi riwayah Ibn Abi Khaythamah, wa in kanat fi hajat fa'al misal dzalik. Dinyatakan, kata Ibn Khaythamah, kalau engkau dapatkan hajat apapun, lagi punya masalah, problem, sesuatu kebutuhan yang diinginkan, baca nih doa. Tawassul pada Rasulullah, tawadda wa shalli rak'atain waqra hadzal doa. Ya, waqra hadzal doa. Ini atawajjuhu bika, ini atawajjuhu, ini as'aluka atawajjuhu ilaika binabika Muhammad, Nabi rahmah, ya Muhammad, ini atawajjuhu bika ila rabbi, ya, fi hajati lituqda. Ya, ini dibaca ketika kita punya hajat. Diajarin tawassul. Wa fi riwayat Tabrani fi Mu'jamih as-Shaghir wal Kabir anna rawi al-hadis, yani Utsman bin Hunayf. Rawi hadzal hadis, yani Utsman bin Hunayf, allamahu rajulan. Dia mengajarkan kepada satu orang tabi'in dalam kisah ini, fi khilafati Sayyidina Utsman, di masa kepemimpinan khilafah Sayyidina Utsman. Jadi dikisahkan dalam riwayat Imam Tabrani ini, ada satu orang punya masalah, datang kepada Sayyidina Utsman, cuman enggak ada respon dari Sayyidina Utsman. Dia cerita tentang keadaannya, kesulitan keluarganya, dia cerita tentang banyaknya hutangnya, dia pokoknya permasalahan banyak. Tapi begitu datang kepada Sayyidina Utsman, subhanallah, Sayyidina Utsman sepertinya Allahu a'lam, kala itu mungkin lagi banyak permasalahan ini dan itu, sehingga seakan-akan Sayyidina Utsman lupa dan gak merespon ini orang. Sampai akhirnya ini orang nih sedih. Bilang, aneh udah minta ke Amirul Mukminin, tapi Amirul Mukminin gak nolong saya, gak bantuin saya, walhasil segala macam. Akhirnya pas berjumpa dengan Utsman bin Hunayf, ya, perawi ini hadis nih, tentang hadis tadi orang yang diajarkan sama Rasulullah. Ketika duduk disamperin, ada lihat Utsman bin Hunayf, sahabat Utsman bin Hunayf dekat dengan Sayyidina Utsman. Ya, bisa dibilang nih orang percayaan Sayyidina Utsman. Dibilang, khalas deh, kalau aneh gak bisa ke Sayyidina Utsman, aneh datangin Utsman bin Hunayf.
Datang pada Utsman bin Hunayf, ya Utsman bin Hunayf, anak punya problem, punya masalah begini begitu. Tolong dong ente sampaikan pada Amirul Mukminin Utsman bin Affan untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan saya. Kata Utsman bin Hunayf, "Gal na'am, insyaallah. Saya bakal lakukan. Cuman maukah engkau aku ajarkan satu amalan yang saya dengar langsung dari Nabi Muhammad ketika orang punya hajat diajarkan doa ini." Dibilang apa? Diajarin doa ini nih. Ya. Allahumma inni atawajjahu bika bi nabika Muhammad nabi rahmah. Ini doa diajarkan kepada orang ini, ke orang tabi'in. Bang ente doa dengan doa ini, ya. Insyaallah urusan Sayyidina Utsman ane yang atur. Kalau ketemu Sayyidina Utsman, ane omongin untuk ngurusin ente, untuk kasih perhatian sama ente. Dia bilang jazakallah khair. Sekarang saya mau amalin boleh? Boleh, kata Sayyidina Utsman bin Hunayf. Ini orang berdiri ngambil wudu, fa ahsanal wudu wa shalli rak'atain. Kemudian dia angkat tangannya, dia doa. Ya. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak lama keluar dari masjid. Ya. Tahu-tahu datang utusan Sayyidina Utsman manggil dia. Fulan, tal. Ente dipanggil Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Berangkat. Waktu duduk depan Sayyidina Utsman nanya, ente ini punya masalah apa? Cerita begini. Gol marhaba, khalas dipanggil. Fulan, ambilkan uang, kasih dia. Langsung dikabulkan banyak. Walhamdulillah, senangnya bukan main. Hajatnya terpenuhi sekarang. Begitu keluar, di tengah jalan bertemu Utsman bin Hunayf. Ketika bertemu Utsman bin Hunayf, dipeluk Utsman. Jazakallah khair, terima kasih banyak berkat ente ngomong kepada Amirul Mukminin. Sekarang Amirul Mukminin telah bantu saya. Dia bilang, tunggu dulu. Ane belum berjumpa dengan Utsman bin Affan katanya. Ya. Ane belum ngomong sama Sayyidina Utsman bin Affan dengan Amirul Mukminin. Loh, kok Sayyidina Utsman tahu manggil saya? Dia bilang, itu berkat doa yang kau baca tadi ya fulan. Artinya diajarin tawassul ya. Sahabat ngajarin tawassul. Tahu datang orang tawassul haram, bid'ah syirik. La haula wala quwwata illa billah. So lihat, ada tawassul ya. Dalil, hadza ba'da wafati Rasulillah. Kalau dibilang masih hidup Rasulullah boleh, tapi ba'da wafati Rasulillah hadza dilakukan oleh Utsman bin Hunayf, sahabiul jalil, sahabat Rasulullah. Kemudian diriwayatkan Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah, man kharaja min baiti ila shalah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk salat, arti menuju masjid atau dikenal dengan doa menuju masjid ya. Doa menuju masjid. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaik wa bihaqqi wa mamsaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyan wala sumatan ila akhir doa. Ya. Baik. Nabi ngajarin pada kita sunnah. Kalau kalian keluar dari rumah kalian menuju masjid, maka bacalah doa ini. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya memohon kepadamu. Ya. Memohon apa? Bihaqqi, berkat. Ya, tawasul berarti. Bihaqqi as-sa'ilina 'alaik. Ya. Berkat orang-orang yang telah memohon kepadamu atau berkat orang-orang yang selalu memohon kepadamu. Kalimat as-sa'ilina 'alaik di sini ahbab, ya. As-sa'ilina 'alaik ini yang memohon kepada Allah siapa? Semua orang-orang yang meminta kepada Allah dari zaman Nabi Adam hingga yaumil qiyamah. Artinya Nabi enggak bilang orang yang memohon kepadamu umat terdahulu, para anbiya lah. Nabi ngajarin as-sa'ilina 'alaik. Kita pun juga as-sa'il ilallah. Bukankah kita termasuk orang yang meminta kepada Allah juga? Kita termasuk dalam doa tersebut. Bihaqqi sa'ilina 'alaik. Nah, maka ini pernah kejadian yang saya alami langsung ya ahbab. Karena di satu tempat ya, ini tempat dikuasai sama mereka nih. Padahal masyarakat orang-orang situ semuanya ahlus sunnah wal jamaah sama kayak kita. Ya. Cuman karena nih orang, ya, berapa orang nih, ada ketua yayasan, marbotnya, ini segala macam sehingga akhirnya dirubah itu tempat ibadah mushola atau masjid jadi dengan cara mereka. Akhirnya pas kita datang, ya, kita bahas tentang pembahasan yang umum segala macam. Dia nanya, dia bilang, ya Ustadz, saya mau tanya, ya, apa menurut antum tentang tawassul? Ya, apakah boleh atau tidak boleh? Saya balik tanya, menurut ente gimana? Menurut saya haram, syirik, kafir, keluar dari Islam. Kita dianjurkan minta hanya kepada Allah, nggak boleh pada orang lain. Taib. Saya tanya kepada dia, Bapak, saya bilang, Bapak jalan dari rumah menuju tempat ini, tempat sholat ini, saya bilang, Bapak baca doa jalan menuju masjid nggak? Saya bilang,
Kan mereka menganggap pokoknya mereka yang paling soleh ya. Ayo saya baca doa menuju masjid. Saya bilang, taib. Doa yang mana yang Bapak baca? Saya tanya, doa yang mana yang Bapak baca? Bingung, sebab memang gak baca doa. Paling baca bismillahirrahmanirrahim, tawakaltu 'alallah ya, doa keluar rumah. Ya. Coba sengaja saya gini, doa yang mana yang Bapak baca? Diam dia, bingung. Ya. Akhirnya saya bantu dengan ini. Bapak baca doa ini enggak? Ini sunnah loh Pak. Doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaika wa bihaqqi raghib. Oh iya, yang itu yang saya baca. Itu dia yang saya baca. Oh, marhaba. Bilang, ini yang ente baca Pak? Iya. Tahu enggak artinya apa? Saya bilang, wah enggak tahu. Saya bilang, artinya Bapak barusan bertawassul loh. Bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Ini artinya Bapak bertawasul kepada orang-orang yang memohon kepada Allah. Berarti Bapak melakukan kesyirikan nih kali ini. Dia bilang, oh enggak, saya bukan baca doa itu, doa yang lain katanya. So, lihat, biasa ketika udah tersudut mereka cari tempat lain ya. Akhirnya pas saya lagi jelasin, dia bangun, dia tinggalin kita, dia pulang ke rumah. Cuman as-syahid di sini ya Habab, ada doa tawasul, Nabi yang ajarin kita. Ya. Selagi kita yakin pemberi kemampuan itu Allah, ini cuma wasilah. Bukan dia yang mendatangkan kekuatan, bukan dia mendatangkan rahmat, mendatangkan rezeki, bukan. Ya. Yang mendatangkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keamanan adalah Allah. Makanya di sini dinyatakan ila akhir doa, ya, dinyatakan dalam hadis kata Rasulullah, aqbalallahu alaihi biwajhihi wastaghfara lahu sab'una alf malak. Dan bahkan 70.000 malaikat memohonkan ampun untuk dia. Hakada buat orang yang baca doa ini. Hadza hadis hasan. Hadza hadis hasan. Mereka kalau tahu nih hadis hasan, mereka protes lagi tuh. Wah, kita pakai cuma hadis sahih doang. Nah, kita balik lagi, ente ngerti enggak hadis sahih itu apa? Apa itu hadis hasan? Apa itu hadis dhaif? Kadang ini juga suatu pengalaman hadirin. Ketika kita berdakwah waktu itu tentang menjelaskan tentang fadilah awal Rajab dan lain-lainnya, satu orang angkat tangan, bilang, Habib saya mau tanya, tuh hadis yang antum sampaikan tuh hadis sahih apa dhaif? Sebab di mata dia kayaknya hadis sahih sama dhaif doang, hasan kagak ada ya. Sahih apa dhaif? Kita bilang, sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Bapak, saya bilang, saya mau tanya kepada Bapak. Bapak tahu nggak sih syaratnya hadis sahih itu apa? Diam. Ya hadis sahih datang dari Nabi, dhaif juga datang dari Nabi. Cuman saya pengen tanya, syarat hadis dhaif itu apa? Syarat hadis sahih itu apa? Nggak tahu. Nah, sini saya ajarin. Ya. Jadi lain kali jangan langsung tanya, ini sahih apa dhaif? Pahami dulu sahih itu apa, dhaif itu apa. Kita sebutkan, masuk ke mustalah hadis udah. Akhirnya ceramah jadi ngajarin mustalah. Hadis sahih itu allazi istawfa khamsa syurut, ittisalu sanad, adalah terawi, tamamu dhabat, salamatu minal illah, salamatu minas syuzuz. Kita jelasin satu demi satu. Faham sekarang? Ini hadis sahih. Hadis dhaif itu yang enggak terpenuhi syarat yang 5 ini. Kurang satu dhaif. Tapi saya bilang ittifaqul ulama bahwa hadis dhaif boleh digunakan untuk fadailul amal wa zikril managib, ya, dibolehkan untuk fadhil amal atau zikril managib atau targhib wa tarhib, saya bilang. Selagi tidak ada kaitan hukum halal haram, wajib tidak wajib, halal atau dosa itu segala macam, selagi tidak ada kaitan dengan itu, maka boleh digunakan hadis dhaif sebagai landasan selagi tidak terlalu dhaif dan lain-lainnya. Kita sebutkan syaratnya. Maka sekarang saya mau tanya, memperbanyak ibadah di awal Rajab, apakah ini kaitan dengan hukum halal haram? Enggak. Wajib, sunnah, makruh, mubah? Enggak. Berarti ini fadilul amal. Iya. Terus kenapa dilarang? Maka di sini sebelum ente bahas tentang ini sahihkah, dhaifkah, pelajarin dulu mustalah baru ngomong. Ada pernah terjadi juga di zaman Sayyid, kalau nggak salah Sayyid Muhammad bin Al-Maki, lauma akhta. Ketika beliau sedang menyampaikan di Masjidil Haram, satu orang bertanya, ya Syekh, saya mau tanya, tuh hadis yang antum sampaikan tuh sahih atau dhaif? Kalau ada hadis yang sahih, kalau memang sahih sebutkan sanadnya. Masya Allah. Ini nanti kalau kita tanya hadis innamal a'malu binniyat, sahih atau itu sahih, sebutin sanadnya coba. Bengong kita ya.
Artinya kita bukan mutafannin dalam ilmu hadis, ilmu sanad. Maka nih Sayyid Muhammad ditanya, kalau memang itu sahih, sebutkan sanadnya. Sayyid Muhammad gergetan ngeliat orang kayak gini. Oh, khalas. Ya, isma'. Ya. Saya dapatkan hadis ini dari Abdullah. Abdullah dari Muhammad. Muhammad dari Husain. Husain dari Ali. Ali dari fulan sampai ke Rasulullah. Sekarang percaya? Oh, sekarang anda percaya. Ini hadis sahih. Dia bilang, ya akhi. Ini tahu nggak Abdullah yang tadi yang disebutin siapa? Nggak tahu. Ada Sawag, supirnya aneh katanya. Itu supirnya aneh. Ente tahu siapa yang disebut Ali yang disebutkan nggak tahu? Itu tukang sapu di rumah aneh. Bilang kalau ente nggak ngerti sanad jangan sok-sok tahu mana sanadnya. Banyak kan orang yang kayak begini hadirin. Nanya apa hadisnya? Sahih kan? Dia nggak paham tentang hadis. Nggak ngerti sahih, hasan, dhaif, pola ngerti sanad dan lain-lainnya. Dan dia nggak tahu maratibul hadis, darajatul hadis. Dia nggak tahu ini hadis dhaif itu boleh digunakan buat apa? Mereka nggak paham. Nggak paham. Makanya kita nggak usah bingung kalau ketemu orang kayak begini. Balikin aja. Ente tahu nggak hadis sahih itu apa? Pasti jawabannya nggak tahu. Nah disinilah banyak di antara mereka memang nggak ta'allam. Kalau ta'allam pun, kalau mereka belajar pun ilmunya nggak dipakai, hawa nafsu yang dipakai. Sehingga kalau dia udah terdesak yang ada ngajakin ribut. Dulu pernah Al-Habib Ali Jufri cerita, bilang kunna ayam fil bayda. Waktu kita di Bayda sana masih belajar dengan Habib Muhammad Haddar, belajar dengan Habib Umar. Itu Habib Umar memang Masya Allah udah terjun dakwah kemana-mana. Sampai ada undangan, surat ngajak berdebat, munadharah Al-Habib Umar di kampung mereka. Habib Umar nanggapin ini, nggak nanggap wah kesempatan debat, sebab memang kita nggak diajarin debat. Akhirnya kata Habib Umar, dipilihlah khalas ya Ali Jufri dengan Kazim, dengan Habib Kazim. Habib Ali Jufri dengan Habib Kazim. Kata Habib Ali Jufri cerita, aneh cuma dengan Habib Kazim, sebab Habib Kazim ada gawi fi ilmu hadis. Aneh sengaja minta Habib Kazim nemenin aneh. Kalau khalas ente roh ente wa Kazim, kata Habib Umar, ma'asawak sama supir. Jangan ajak orang, cukup bertiga. Kata Habib Ali Jufri, siap Habib. Diutus sama Habib Umar, 3 orang. Habib Ali Jufri, Habib Kazim, sama supir. Itu Habib Ali Jufri dibilang, wallahi begitu kita masuk ke kampung dia, kita kayak masuk ke camp militer. Camp militer semuanya. Kenapa? Yang nyambut kita pada pakai pistol, bawa basoka, bawa ini segala macam. Sampai kita lah, haula wala quwata illa billah. Dia mau ngajak ke debat apa ngajakin perang? Begitu kita nyampe, kita heran lihat mereka bawa senjata semua. Mereka pun juga heran lihat kita. Kok cuma bertiga, mana yang lain? Kok berani banget nih 3 orang katanya. Pas turun, masuk kita, di hadapan kita, wah tokoh-tokoh mereka nih. Ketika perdebatan mau dimulai, dijelasin dulu. Ibaratnya nih CV setiap orang yang hadir nih. Kita dihadiri dengan Syekh Fulan bin Fulan, Profesor LC, ini segala macam panjang lebar ya gelarnya. S1, S2, S3, S mambo semuanya dibawa. S Fulan ini. Fulan bin Fulan, profesor di universitas ini. Dia dosen di sini. Semuanya Masya Allah punya gelar. Giliran Habib Ali Jufri sama Habib Kazim. Dan kita juga dihadiri dari pihak lawan kita ini. Santri yang namanya Ali Jufri dengan Kazim. Wala gelar wala apa, santri. Wala marhaba. Akhirnya mulai ketika terjadi munazarah disepakati metodenya, artinya jangan ketika orang ngomong jangan diputus, biar orang selesaikan ngomong baru ntar jawab dalilnya segala macam. Terjadilah munazarah. Ketika terjadi munazarah berjalan dengan ini hujah dalil disebutkan oleh Habib Kazim, Masya Allah, qala Rasulullah, qala Allah, wah ini segala macam, sampai mereka pun terpojokan. Begitu mereka terpojokan, ribut. Bilang khalas, waktu sholat, sekarang kita sholat. Sehingga nggak dikelarin tuh majelis. Berhubung karena udah masuk waktu sholat, kita tutup nih majelis. Udah terpojokkan ya, kalau mereka menang, mereka bakal terus sholat dilupain. Begitu mereka terdesak, akhirnya sholat, utama, lebih sholat. Selepas sholat, kelar sholat, datang kata Habib Ali Jufri, ini yang membuat aneh, mau aneh garis bawahi, setelah kejadian setelah kami sholat, datang satu orang, galil adab, nggak punya akhlak, ngomong ke Habib Ali Jufri, Habib Kazim,
Anak kecil sok ngelawan, nih profesor, kubar, ulama. Ini nggak punya ilmu, sok-sokan ngomong kayak begini segala macam, diomelin. Habib Ali juga marhaba, jazakallah khair atas nasihatnya. Insya Allah kita bakal merubah, akhlak kita bakal kita perbaiki. Pas waktu mau keluar dari masjid, satu syekh datang. Orang tua pakai tongkat, sambil nangis bilang, wallahi antum alal haq. Kebalikannya, ini orang mereka juga nih. Bilang antum alal haq. Kalian berdua yang benar, mereka yang salah. Wali Jufri ajib, kata Wali Jufri, kenapa kok ente yakin kita yang benar? Sebab dari tadi anda perhatiin yang punya akhlak, adab, hudu, tenang, cuman ente berdua doang. Dia orang teriak-teriak di dalam masjid. Enggak pantas aja orang-orang teriak-teriak dalam masjid. Makanya lihat kayaknya yang benar ente, yang salah mereka. Maksud Habib Ali Jufri, begini keadaan orang awam, enggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti dalil segala macam, makanya kita buat apa ngajakin debat orang-orang kayak gini. Mau duduk bareng, ayo bareng-bareng, nggak usah di depan umum. Kenapa? Sebab masyarakat awam nggak ngerti apa-apa. Akhirnya kejadian sama kayak gini nih. Yang pertama menyalahkan Habib Ali Jufri dan Habib Kazim karena ente dianggap ente nggak punya gelar, mereka punya gelar, jadi nggak tahu apa yang dibahas. Yang penting punya gelar itu yang benar. Yang satu lagi ngelihat yang punya akhlak dia yang benar, yang nggak punya akhlak dia yang salah. Arti isi permasalahan dia nggak ngerti sama sekali. Nah, makanya di sini ya ahbab, ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau ada orang ngajakin depan umum, nggak usah, percuma, ngabisin waktu. Tapi kalau seandainya kalau kita diamkan bakal berdampak buruk, bakal menyesatkan orang, bakal mengganggu keamanan dan kenyamanan. Nah, di sini kita sebagai pendakwah harus bisa berdiri menghadapi mereka dengan akhlak yang baik. Yang diajarkan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum billati hiya ahsan. Hakadha. Taib, ala kulli hal. An Malik ad-Dar wa kana Khazin Umar radhiyallahu anhu qala asaban nas gahat. Pernah orang-orang di Madinah ngalamin gahat. Gahat ini pancaklik. Di zaman Umar, faja'a rajulun ila qabrin Nabi, maka satu orang datang ke kuburan Nabi Muhammad, faqala ya Rasulullah. Dia datang ke kuburan Nabi, Nabi udah meninggal ya. Dia bilang, ya Rasulullah, istasqillah, tolong mintakan pada Allah agar Allah turunkan hujan, kasihan umatmu. Udah pada meninggal nih, kehausan, kekeringan, banyak yang mati. Maka ucapan orang ini habis doa kayak gitu di malam hari, ini Malik ad-Dar bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad mengatakan, Umar, ya Malik ad-Dar, bilang sama Umar, agri'hu salam, kirim salam dari saya, kata Nabi Muhammad. Bilang sama dia bahwasanya ankum muskun, arti kalian bakal kena siraman air hujan, kalian bakal diturunkan hujan oleh Allah. Kemudian disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah qala inna lillahi malaikatan fil ardi wal hafadha yaktubuna ma yazgutu minal warqi syajar. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat-malaikat di muka bumi ini. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah, udah tinggal di dunia. Kalau kalian ngalamin suatu masalah, fi ardi falah ini adalah tanah tidak bertuan, di padang pasir. Kalian kehilangan kendaraan kalian khalas bakal meninggal, nggak ada yang bisa nolong kalian. Maka Nabi bilang, fal yunadi a'yunun ya ibadallah. Kalian cepat-cepat mohon sama berteriak memanggil a'inuni ya ibadallah, bantuin saya hei hamba-hamba Allah. Siapa ini? Malaikat-malaikat Allah tuh. Tolongin saya hei malaikat-malaikat. Taib, ada meminta kepada selain Allah. Apakah ini kufur? Nabi yang ngajarin loh. A'inuni ya ibadallah. Kalau seandainya meminta kepada selain Allah itu kufur, maka kok Nabi ngajarin orang jadi kafir ya? Ada mustahil. Sebab Nabi tahu bahwa kita ini meminta kepada siapapun, tetap yang kita yakini Allah pemberi kekuasaannya, oleh pemberinya, Allah yang menyelamatkannya, bukan orang-orang tersebut atau bahkan bukan malaikat Allah. Fahadil ahadits wa amsal wa allamahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah. Maka kalau ini hadis Nabi yang ngajarin pada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya mengajarkan kepada para tabi'in, dan tabi'in mengajar kepada tabi'ut tabi'in hingga zaman kita sekarang ini. Dan ini tertulis dalam kitab-kitab mereka ghairun nakir, artinya nggak ada yang bisa dinutup-nutupi, jelas sekali ada dalam kitab mereka penjelasan tentang masalah ini. Wara'an Abi Bakar bin Abi Ali qala kana Ibnul Mughri yaqul kuntu ana wa Tabrani wa Abu Syekh. Jadi diriwayatkan dibilang kuntu ana,
Siapa ini? Ibn Mugri. Ibn Mugri bilang, dulu saya pernah bersama Imam Tabrani dan juga Abu Syekh. Abu Syekh ini Abu Abdullah Muhammad Al-Asbahani, al-ma'ruf bi Abi Syekh sahibut tasanif al-mutawaffa sanah 369 Hijriyah. Bilang walhasil saya pernah bertiga di Madinah. Ibn Mugri, Imam Tabrani dengan Abu Syekh. Bertiga di Madinah. Fadhaga binal waqt. Maka ketika kami bertiga tinggal di Madinah, duduk i'tikaf di Masjid Nabi, kala itu kami enggak punya apa-apa, kehabisan bahan makanan, enggak punya uang, enggak punya makanan, kelaparan. Berhari-hari enggak makan. Fawasalna zalikal yaum, pada puncaknya, falam makana waktul asya, ketika datang waktu makan malam, waktu isya mungkin, waktu salat isya, hadartul gabar. Kata Ibn Mugri, ane gak kuat, perut udah lapar, ane datengin kuburan Nabi Muhammad. Fakultu, maka saya bilang, ya Rasulullah, alju', Nabi lapar ya Nabi, lapar ya Rasulullah. Ibn Mugri ngomong kepada Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Faqala li Tabrani, maka Tabrani waktu melihat saya kayak gitu, Ibn Mugri ngomong kayak gitu, Imam Tabrani bilang, ijlis. Ya Ibn Mugri, udah duduk sabar, duduk sini, ijlis. Fa imma yakuna rizq awal maut. Udah kita tunggu aja. Kalau memang datang rezeki alhamdulillah, kalau enggak kita meninggal di dalam masjidnya Nabi Muhammad. Khair deh, meninggal tempat baik. Udah. Kalau emang ada rezeki alhamdulillah, kalau enggak meninggal tempat baik, udah sabar udah. Fagumtu ana wa Abu Syekh. Maka kata Ibn Mugri, saya pun datang, berdiri bersama Abu Syekh, fahadhar al-bab ulwi, tiba-tiba ada orang ngetok buka dari pintu bagian atas atau bagian mana gitu, membuka pintu. Fafatahna lahu, kami bukakan pintu, ternyata fa iza ma'hu gulaman. Tiba-tiba ada dua orang, pemuda berdiri di hadapan kami, bigiffatin fihi masyai' katsir. Bawa dua nampan isinya makanan banyak banget. Bawa makanan banyak banget nih. Dua pemuda ini bawa makanan. Faqala syakautumuni ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu fin naum fa amara bihamli syai' ilaikum. Bilang kalian nih ngaduin saya ya kepada Rasulullah. Kata dua pemuda ini, kalian nih ngaduin saya kepada Rasulullah. Kenapa? Tadi ane lagi tidur mimpi ketemu Nabi, katanya suruh bawain makanan buat kalian. Maka udah nih, ane mendapat perintah Nabi, ane bawain makanan buat kalian. So lihat, hadza tawassul, hakadha, ya ahbab, hadza kita bilang kepada mereka nih yang mengingkari tawassul, yang mengkafirkan orang yang tawassul. Kita tanya sama mereka, kenapa kalian kafirkan kita? Kita udah jelas nih ayat Quran, hadis Nabi, ucapan ulama yang gak bisa terbantahkan. Mau cara gimana pun nih hadis semuanya sahih, mau dibantah gimana lagi? Artinya diizinkan dan secara akal juga kita pahami makna wabtaghu ilaihil wasilah jelas sekali. Artinya ini gak boleh mengkhususkan sedikit padahal ini umum lafaznya. Lalu kenapa kalian kafirkan kita? Ini gak takut apa sama Allah? Allah ketika kejadian Sayyidina Usamah bin Zaid, sahabiul jalil. Sayyidina Usamah bin Zaid hibbun Nabi bihibbun Nabi, artinya orang yang sangat disukai Nabi, dicintai Rasulullah. Zaid dan Usamah putranya, Usamah bin Zaid. Yang mana dua orang ini adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Usamah bin Zaid. Itu Sayyidina Usamah bin Zaid pernah diutus ke medan perang. Ketika berduel melawan satu orang kafir harbi, ini orang kafir harbi juga dengan nafsunya ingin membunuh Usamah bin Zaid, dan Usamah bin Zaid berduel sama orang kafir harbi ini sampai akhirnya orang kafir tersebut pun terjatuh, terpojokkan. Ketika Usamah bin Zaid mengangkat pedangnya untuk dihujamkan menyelesaikan duel ini, tiba-tiba nih orang kafir harbi teriak, la ilaha illallah. Teriak, la ilaha illallah. Usamah bin Zaid, ente bilang la ilaha illallah cuman biar selamat dari pedangannya doang. Enggak, dibunuh. Sebab ente yakin bukan dari hati nih yang kayak gini. Bukti tadi ente ngebunuhan, mau ngebunuh saya. Buktinya tadi perangin saya. Kok sekarang giliran baru bilang la ilaha illallah? Berarti ente ngomong la ilaha illallah cuman untuk membela menyelamatkan diri dari pedang saya.
Ternyata hal ini dilaporkan pada Rasulullah. Nabi waktu dilaporkan kayak gini, marahnya bukan main. Dipanggil Usama. Gal ya Usama, gal labbaik ya Rasulullah. Agatalta man gala la ilaha illallah. Ente membunuh orang yang ngucapin la ilaha illallah. Sayyidina Usama bingung menjawab, tentu membela diri. Innahu muta'awwidzan min sayfi ya Rasulullah. Innahu yaqul muta'awwidzan min sayfi. Dia bilang kayak gitu sebab untuk menyelamatkan diri dari pedang saya ya Rasulullah. Nabi bilang, agatalta man qala la ilaha illallah. Ente membunuh orang yang ucapin la ilaha illallah. Bingung Usama. Arti pembelaan dia enggak diterima sama Rasulullah. Diam. Gemeteran Usama. Nabi teriak lagi, agatalta man qala la ilaha illallah. Engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya Usama. Itu Usama cuma bisa nangis, terjatuh, terduduk di hadapan Rasulullah. Sampai gal ya Usama, ya wailak. Celaka engkau ya Usama. Gimana engkau di hadapan Allah nanti ketika engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ane enggak tahu keadaan ente ntar di akhirat gimana. Usama cuma bisa nangis, menyesali perbuatannya sampai dia bilang, ya Laid, coba saat ini ane belum masuk Islam katanya. Waktu kejadian tadi itu, saya belum masuk Islam. Kenapa? Jadi kalau anda udah masuk Islam itu dihapus semua dosa-dosa saya. Penyesalan. Kata Nabi, asyagak ta'ala galbi. Ente belah dadanya dia, yakin ngucapin karena takut, bukan dari hati. Ente yakin bahwa ngucapin la ilaha illallah karena takut pedang ente ya Usama. Ente belah tuh, ente lihat isi hati dia. Galak ya Rasulullah. Maka di sini ya ahbab, kita ucapkan bagi mereka yang mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah orang-orang yang bertawassul dan lain-lainnya, kita bilang, gimana keadaan engkau nanti di akhirat saat berdiri di hadapan Allah. Engkau yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mengkafirkan orang-orang muslimin, mengucapkan la ilaha illallah, bertawassul, ini adalah orang yang syirik. Ini Usama punya garinah, benar tuh orang, buktinya ada bukti yang kuat kalau ini ngucapin karena takut. Nah gimana kalau orang yang benar-benar menyembah Allah, sujud kepada Allah, meyakini tiada Tuhan selain Allah, cuman gara-gara tawasul kalian kafirkan, bahkan kalian halalkan darahnya. Gimana kalian nanti di akhirat saat berdiri di hadapan Allah. Kata, makanya di sini ya ahbab, jelas tentang masalah tawassul, ada wadih, jali, nggak bisa dipungkiri, disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pelajaran yang akan datang masih berkaitan dengan masalah ini, cuman agak sedikit keluar dari tentang masalah tawassul. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah bil qabul. Wa tamamul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatkum wa muslimin ajmain. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.